آپ نے بہت دفعہ خدا کے کلام کو پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، مختلف لوگوں سے خدا ان باتوں کو دیکھا ہوگا۔ اس خاندان میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 12 لوگ یعنی 12 بھائی ہیں، اور ان میں ان کا باپ ماں بھی شامل ہے۔ اب چونکہ باپ جو ہے وہ زیادہ اپنے بیٹے یوسف کو پیار کرتا ہے، اور اس کی عمر بھی اگر آپ خدا کے کلام میں دیکھیں تو 17 سال کی ہے، یعنی نوجوان بھی ہے۔ 16 سال جو ایج ہے، جوانی کی ایج ہے، اور اس سے آگے 1 سال اور بڑھ گیا ہے، 17 سال ہے۔ اور اس کے بھائیوں نے کیا کیا ہے؟ حسد، بغض اس کے لیے رکھا ہے، کیونکہ وہ باپ کی قربت میں ہے، باپ اسے پیار کرتا ہے، اور باپ نے سب سے بڑھ کر بھائیوں میں سے اس کو ایک بوکل مونی یعنی رنگ برنگا لباس اس کو پہناوے کے لیے خرید کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ مہنگا چوگا ہوگا، جس کے باعث دوسرے بھائیوں نے اس سے حسد کی، اور اس کے بھائیوں نے کیا کیا؟ اس کو ایک کنویں میں ڈال دیا، اور پھر وہاں سے نکال کر مصریوں کے ہاتھ میں اسے فروخت کر دیا، اور وہ بکتا ہوا پوتیفر کے ہاں بک گیا، اور پوتیفر نے اسے گھر کا مختار بنا دیا۔ مختار کا مطلب ہے کلی طور پر اس کے ذمے اپنے گھر کو دے دیا۔ اب آگے چل کر ہم دیکھیں تو یوسف جو باپ کی نظر میں سے تو پسندیدہ تھا، مگر بھائیوں کی نظر میں وہ نفرت انگیز تھا، اور جب وہ بک گیا تو حالات اس کے اوپر مشکل سے مشکل تر ہونے لگے۔ اور بعض دفعہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خاندانی طور پر بہت ساری مشکلات، پریشانیاں آ جاتی ہیں، کیونکہ یوسف خواب بین تھا، خواب دیکھنے والا تھا، رویا رکھتا تھا۔ آج ہمیں بھی رویا رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اپنی رویا نہیں رکھتے ہیں، اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یوسف بہت ساری مشکلات، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، مگر اس نے اپنے خدا کو ترک کرنے کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ وہ خدا سے اور قربت میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ خدا جو ہے وہ مشکلات، پریشانیوں میں ہمیں پرکھتا ہے۔ بعض دفعہ ہم پر تھوڑی سی مصیبت آ جائے تو ہم چلانا شروع کر دیتے ہیں، ہم رونا شروع کر دیتے ہیں، اپنے دکھڑے دوسروں تک پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی خدا کے پاس آنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ خدا جو ہے وہ جوانی میں بھی پرکھتا ہے، نوجوانوں کو خدا پرکھتا ہے۔ کیوں خدا پرکھتا ہے؟ اس لیے کہ کیا یہ میرے ساتھ پیوستہ ہے، کیا یہ وفادار ہیں؟ آج دور حاضرہ میں اگر آپ دیکھیں تو
दौरे हाजरा में नौजवान बेराह रवि का शिकार, चमक पसंद करते हैं, अपने आप को खुद नुमा करना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से नौजवान बेराह रवि का शिकार हो चुका है, खुदा से दूर हो चुका है। मुझे याद है, मैं एक अदालत में गया, चूंकि मेरी बेटी वकील है, तो बहुत सारे वकील, चूंकि हमारा खानदानी वकील है, प्रोफेशनल वकील हैं सारे, तो खानदान चलता आ रहा है वकालत के साथ। तो मैं बैठा हुआ था, तो वो मुझे कहने लगे, पादरी साहब थानू असीं इसलिए नहीं उधर लैके गए कि एक डॉक्टर कैप्टन कुड़ी जिहड़ी है वो मुसलमान हो रही सी, इस्लाम कबूल कर रही सी। मैं कही यार ये तो तुसीं माड़ा कीता, मैनूं भी शामिल कर लिया। कहते तुहानूं वेख के उहने इरादा चेंज कर लेना सी। आज सोचने लम्हा फिक्रिया है, ये बात नौजवानों के लिए मैं रखना चाहता हूं। जवानी में खुदा आपको परखता है, क्या आप खुदा के साथ व्यवस्था हैं या खुदा के साथ। रात बहुत अच्छा मैसेज, मेरी तबीयत बहुत खराब थी, गला भी खराब, बुखार भी था, तो मैंने भाई आजम से कहा कि मैं क्लास को अटेंड नहीं कर सकूंगा। तो उन्होंने एक कलाम में से बात रखी कि अपनी औलाद की ऐसी तरबियत कर ताकि तेरा बेटा और बेटी जो है बूढ़ा होने तक वो उस तरबियत को माने। आज हम शायद माँ बाप, ज्यादा माँ बाप, मेजॉरिटी माँ बाप बैठे अपनी औलाद की बेहतरी के लिए सोचते जरूर है, मगर उनकी तरबियत ऐसी नहीं करते। अगर बाप शराब पीता है और बच्चे को कैसे वो कह सकता है कि यार शराब ना पी, सिगरेट खुद पीता है तो वो किस तरह से कह सकता है कि सिगरेट ना पी, खुद तो पी रहा है, अल्लाह ही यार थोड़ी जी सिगरेट ला के लेंगे, तो वो बच्चा भी अडॉप्ट करता है। आप खुद बोलते हैं तो बच्चा ज्यादा अडॉप्ट करता है, आपके बाप को फॉलो करता है। आज खुदा आपकी जवानी में आपको परख रहा है, क्या आप चंद सिक्कों पर बीते हैं, चंद रुपयों की खातिर अपने ईमान से मुनारफ हो चुके हैं। माँ बाप अपने बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। जब मैं छोटा था, 5-6 साल का था, तो मेरी वालदा मोहतरमा जो अब इस दुनिया में नहीं है, हम 4 भाई रोटी खाने के लिए पूरी पर बैठते तो सबसे पहले कहा जाता है कि दुआ करें, शुक्रगुजारी कि यीशु ने हमें रोटी दी, और फिर हम दुआ करते। अगर गलती से हम दुआ ना करते तो वो उस वक्त लकड़ियों को जलाने का रिवाज था, जो वो ही आप पर पड़ जाता था, और हम कहते थे साड़ी माँ बड़ी जला दे, बहुत सत्य। मगर अब चूंकि मैं खुद बाप हूं, मैं सोचता हूं कि वो बेहतर थी, हम गलत हैं। आज माओ ने अपनी सख्ती को तर्क कर दिया है और खुदा के साथ अपने औलाद को राग़िब नहीं किया है। माएँ खुद लेट उठती हैं, माएँ दुआ में नहीं ठहरती हैं, बाप दुआ में ठहरते नहीं हैं, और वो खुदा से दूरी होती जा रही है। खुदा ईमानदारों को परखता है। फिर बीमारी तन्हाई में खुदा परखता है। अय्यूब बीमार है, खुदा के साथ व्यवस्था है, नुकसान हो गया, मुसीबत आ गई है, और औलाद, जानवर, दौलत सब कुछ जाया हो चुका है, मगर बीवी भी कहती है छाड़ कहां खुदा दे उत्ते नालिश कर दे, तो कहता है नाम है उस दिन जिस दिन मैं कर, मगर खुदा ने उसको बरकत दी। तन्हाई में खुदा परखता है। वो हम देखते हैं तन्हाई में उसके मालिक की बीवियों से गुनाह की तरफ, बदी की तरफ राग़िब
जवान है, 19 साल 20 साल का होगा जब वो उसकी खिदमत में उसे वकार मिला होगा या उसको मुख्तारी मिली होगी। जवान था, बेरारूई में बह सकता था, मगर उसने कहा कि खुदा यहाँ पर मौजूद है, मुझे देख रहा है। और उसकी जो आका थी उसने अपने पहरन को उतार कर उस बुत पर डाल दिया और उसने कहा कि अब खुदा जो है वो देख नहीं रहा। उसने कहा तेरा खुदा नहीं देख रहा मगर मेरा खुदा मुझे देख रहा। खुदा आपको मुझे देख रहा है। आप सोच रहे हैं तन्हाई में हम गुनाह कर सकते हैं, कोई माँ बाप बहन भाई हमें नहीं देख रहा, मगर खुदा आपको देख रहा है, उसकी नजर आप पर मौजूद है। आप अपने रास्तों को सीधा करें और खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें। अगर आप खुदा के कलाम पर अमल करेंगे तो फिर मेरे जैसे नाचीज जिस तरह खुदा ने बरकत दी, प्रोमंद किया, वो आपको भी प्रोमंद करना चाहता है। आप देखें पौलुस रसूल की तरफ देखें, जंजीरों में जकड़ा हुआ है, काट में जकड़ा हुआ है और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस तरह की अजियत में है। और वो क्या कर रहे हैं? हम के गीत गा रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम करने से भी शर्माते हैं। खुदा के साथ प्रस्तिश करने से डरते हैं, गैरत मामले मनाती करने से डरते हैं। और उसने क्या किया? दुआ करना शुरू कर दिया। बंधा हुआ है, दुआ कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, खुदा की हुजूरी आ गई और वहां पर लिखा है कि नींव हिल गई, दीवारें टूट गई, जंजीरें टूट गई और वो आजाद हो गए। और जो सूबेदार था उसने अपने आप को घायल करने की कोशिश की। उन्होंने कहा अंदर से हम यही हैं, हम भागे नहीं हैं, हम यीशु के पैरों हैं, हम यीशु के मनाद हैं, हम यीशु की मनादी करने वाले हैं, हम यहीं पर मौजूद हैं, हम कहीं नहीं गए। तो उसने कहा कि क्या करूं? उन्होंने कहा कि तू और तेरा घराना मसीह यीशु पर ईमान ले आओ। तू तेरा घराना यीशु मसीह पर ईमान ले आए तो तू निजात पाएगा। निजात पाने के लिए यीशु के पास आने की जरूरत है। और मैं एक और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ज़बूर नवीस कहता है, मेरी आंखें खोल, मेरी आंखों को खोल दे खुदा। शमसून ने गुनाह किया और उसकी आंखें बंद हो गई। पौलुस रसूल की आंखें खुदा के नूर से बंद हुई और वो खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हुआ और उसकी आंखें खुल गई और उसकी आंखों से तमाम वो छिलके उतर गए जो उसकी आंखों पर चढ़े हुए थे, गरूर के, घमंड के, नफरत के। खुदा मेरी और आपकी आंखें खोलने के लिए काबिल है। यीशु मसीह जो मुझे ताकत बख्शता है, इसमें सब कुछ कर सकता हूं, इसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे ताकत बख्शने में काबिल है। क्या हम बदी गुनाह की तरफ राग़ब तो नहीं? अगर है तो सोचिए, लम्हा फिक्रिया है कि क्या हम खुदा के ताबेदार हैं, उसके कहने में हैं। यीशु मसीह ताबेदार, अपने बाप का, अपनी माँ का, अपने आसमानी खुदा का ताबेदार, और ताबेदारी में वो इस दुनिया में आया और फिर उसने अपनी माँ के कहने पर क्या किया? पानी को नहर में। यीशु मसीह खानदान, हम मसीह में सब खानदान,
چاہے ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، بے شک یہ بہت دور سے آئے ہیں، مگر یہ بھی یسوع مسیح کا خاندان ہے۔ ہم ایک بدن ہے، کیونکہ یسوع مسیح ہمارا بدن ہے، وہ ہمارا اچھا چرواہا ہے۔ اس نے صلیب پر جان دے کر مجھے اور آپ کو خریدا ہے۔ صلیب پر جان دے کر یسوع مسیح نے مجھے آپ کو خریدا ہے۔ آج ہم مفت میں نہیں، قیمتی ہیں، قیمت سے خریدے ہوئے لوگ ہیں، کیونکہ خداوند گنہگاروں کی فکر کرتا ہے۔ گنہگاروں کے لیے اس سے بڑی دور تک جانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے اچھا چرواہا میں ہوں اور میں اپنی بھیڑوں کی فکر کرتا ہوں۔ وہ اپنے گلہ کی فکر کرتا ہے اور ان کے لیے اس نے جان دی۔ سامری عورت ایک ہی بیٹھی ہے، گناہ گار ہے، بدی میں ہے، 5 شوہر بھی کر چکی ہے، گناہ میں چھپتی چھپاتی شاید ڈرتی ہوئی آئی ہے پانی پر بھرنے کے لیے۔ یسوع مسیح بڑی دور سے چکر لگا کر وہاں پر آیا ہے اور اس نے اس سے کہا ہے سامری عورت مجھے پانی۔ یسوع مسیح نے اس سے بات کی۔ پنجابی چ کہندے نے آمین ساڈے منہ تے گلاں کریے۔ یسوع مسیح نے اس کے منہ پر اس کی ساری باتوں کو، اس کے سارے عیب کو بیان کر دیا۔ چھپتے چھپاتے آئی ہے، ڈرتے ڈراتی آئی ہے کہ کوئی دیکھ ہی نہ لے کہ میں تے گنہگار ہوں، میں تے بندے کیتے ہوئے نے، میں تے گنہگار ہوں۔ مگر کیا ہوا کہ یسوع مسیح نے اس کے سارے عیب بتا دیے اور اس نے کہا اگر تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ کاش میں اور آپ یسوع سے زندگی کا پانی لے لیں، زندگی میں داخل ہو جائیں۔ وہ ریور آف گاڈ ہے، اس میں سے چشمے بہ رہے ہیں، پانی کے چشمے بہ رہے ہیں۔ جو پی لے گا اس کی زندگی کبھی پیاسی نہ رہے گی، کبھی پیاسی نہیں رہے گی۔ آج ہمیں یسوع کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی بات کیا میں اسی گناہ میں ہی زندگی بسر کر رہا ہوں جو میرے باپ دادا، جیسے یشوع کی کتاب میں لکھا ہے، یشوع کہتا ہے ابراہیم میری اور میرے گھرانے کے باپ، ہم تو خدا کی ہی پرستش کریں گے۔ 2 راستے ہیں، پرانا راستہ چن لو یا نیا راستہ چن لو۔ کیڑا چننا جی؟ اچھا راستہ جو زندگی کی طرف جاتا ہے یا بدی کا راستہ؟ کلام مقدس میں لکھا ہے نہائی سورنی چیکڑ کی طرف، کیچڑ کی طرف جاتی ہے اور کتا اپنی قحط کی طرف جاتا ہے، یعنی گنہگار واپس اسی ڈگر پر رہتا ہے۔ مگر جو خدا کے لوگ ہیں، مجھے پیچھے سے اشارہ آ رہا ہے کہ کلوز کر دیں، مگر جو خدا کے لوگ ہیں وہ خدا کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یسوع مسیح کے ارشاد اعظم کو ہم نے کس طرح سے پورا کرنا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا کہ سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسم کرو۔ ہم نے کوئی جان ضائع نہیں، چاہے وہ گھٹوں پر ہے، چاہے وہ جھونپڑیوں میں ہے، چاہے وہ محلوں میں ہے، چاہے وہ گھروں میں ہے، ان کو ہم نے یسوع مسیح کے پاس لے کے آنا ہے۔ اب کس طرح سے لے کے آنا ہے؟ کیا ہم اپنے کردار سے، اپنی زبان کے وسیلے سے، یا خدا کے کلام کے وسیلے سے؟ اگر آپ کے پاس خدا کا کلام ہے تو اپنے بچوں کو خدا کے کلام کی تربیت کریں، ابھی سے انہیں تربیت دیں، اور پھر جب بوڑھے ہو جائیں گے تو وہ آپ کو یاد کریں گے
کہ میری طرح شاید آپ کی طرح خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اپنے جلال میں